আমার ক্লাস তো এর আগে তোমাদের সাথে হয়েছে তাই না? তো কতটুকু ক্লাস হয়েছে সেটা কি একটু দেখে টেকে আসছো? না স্যার, ভুলে গেছি স্যার। আগে কি পড়ছিলাম আমরা একটু মনে আছে? না স্যার। কিচ্ছু না মনে স্যার, নেই? আপনি না স্যার। তোমরা এই যে এক সপ্তাহ পরে একটা ক্লাসে আসলা, তো এই ক্লাসে কি পড়ানো হয় বা কি পড়ানো হয়েছিল একটু ধারণা নেবে না? তোমার কাছে তো আছে জানা, তাই না? সোমাটোগ্রাফি পর্যন্ত পড়ানো হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বলো। সোমাটোগ্রাফি। সোমাটোগ্রাফি। ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত পড়ানো হয়েছিল তাই না? আচ্ছা আমি তাহলে প্রথম থেকে শুরু করব। 5 মিনিটের মধ্যে এই জায়গায় চলে আসবো যে আমরা কি কি পড়ছিলাম, একটু রিভিউ করে এই জায়গায় চলে আসবো। তারপর এখান থেকে আমরা আবার ডিটেইলস করব, ঠিক আছে? স্যার। আচ্ছা লেট আস স্টার্ট। শেয়ার শেয়ার স্যার একটু লেকচারটা একটু রেকর্ডিং করিয়েন স্যার। রেকর্ডিং? স্যার ক্লাসের লেকচারটা একটু রেকর্ডিং করিয়েন জি স্যার। স্ক্রিন পাচ্ছ দেখতে তোমরা? জি স্যার। জি স্যার। আমরা তোমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি মাইক্রোলজি যখন ক্লাস শুরু করি তখন আমরা এই জায়গায় শুরু করছিলাম তাই না? আমরা কি পড়ছিলাম? ফানজাই। ফানজাইটা কি জিনিস? আমরা স্টার্ট করছিলাম from plant disease. Disease is nothing but the abnormal condition of plants due to some unfavorable environment or some continuous irritation of some causal agents. And these causal agents, most of the causal agents are microscopic. Among these, fungi, bacteria, nematode, mycoplasma, virus, and viroids are the causal organisms that can cause disease in plants. Among these causal organisms, we will discuss about fungi. And all these things we discussed in your regular classes. Now, question is, what is fungi? You know, this is eukaryotic heterotrophic organism. Heterotrophic means this organism depends on other organisms from their food and nutrients. That is, they cannot produce their own food. They intake their foods and nutrients from other hosts, and this host may be plants or animals. And these are achlorophylous. That is, they have no chlorophyll, and for these they cannot produce their own food. And this is only for reviewing your previous classes. And there are so many importance of fungi in our daily life, and most of the impact of fungi are positive. That is, they helps us for our survival and for the safe environment of the world. And these are the aspects of positive impacts I already discussed in your regular classes. Among the negative impacts, harmful impacts, there are also several harmful impacts like spoilage of our household foods and different types of diseases in human and other animals. And many species of fungi attack and causing disease and human. And
As because we are discussing about the disease of plants, fungi is very much important for plant disease study, as because more than 70% of plant diseases are caused by fungi. So we discussed fungi in our plant pathology classes. Before studying the impact of fungi on plants, that is how they cause disease in plants, we must have some idea about the characteristics of fungi. I mean, the vegetative structure, reproductive method, and their mode of nutrition. মনে পড়তেছে তোমাদের এই কথাগুলা? হ্যালো, অল্প অল্প স্যার। মনে পড়ে এগুলা ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল? জি স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার। পড়ানো হয়েছিল, তাই না? জি স্যার। ফাঙ্গাসের ভেজিটেটিভ, আমি কিন্তু দ্রুত যাব, তোমরা ওই যে বলছো সোমাটোগেমেটি পর্যন্ত আমরা পড়ছি, তাই না? ওই পর্যন্ত আমি দ্রুত চলে যাব, তোমরা বাসায় গিয়ে এটা কিন্তু রিভিউ করে নিবা, ঠিক আছে? Yes sir. And what are the characteristics of fungi? First, প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসবে যে ফাঙ্গাসের বডিটা কেমন, ফাঙ্গাসটা দেখতে কেমন। আমরা শুরুতেই বলেছি যে ফাঞ্জাই, ব্যাকটেরিয়া and other microscopic or other disease causing organisms are microscopic. That is, আমরা খালি চোখে ফাঙ্গাসের ভেজিটেটিভ বডি দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন হলো যে দেখতে তো পাই স্যার, খালি চোখে অনেক দেখা যায়, গাছের উপর ফাঙ্গাসের স্ট্রাকচার দেখা যায়, তারপর বিভিন্ন কাঠ বা অন্যান্য সাবস্ট্রেটের মধ্যে ফাঙ্গাসের কিছু গ্রোথ দেখা যায়, কিন্তু সেটি হলো যেটা আমরা খালি চোখে দেখি, দ্যাট ইজ দি কলোনি গ্রোথ। কলোনি গ্রোথ মানে এখানে অসংখ্য ফাঙ্গাস যখন একসঙ্গে বসবাস করে তখন সেখানে একটা স্ট্রাকচার দেখা যায়, সেটাকে বলে কলোনি। এই কলোনি দেখে তার ভেজিটেটিভ বডি সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন একটা মাঠের মধ্যে যখন একদল মানুষ থাকে, 1000 মানুষ যদি থাকে, মানুষের তো একটা স্ট্রাকচার আছে, তোমার আমার কি আছে, হাত আছে, পা আছে, নাক মুখ সবকিছু আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? যখন একটা মাঠের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ থাকবে, আমি 1 কিলোমিটার উপর থেকে প্লেনে যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এখানে কিছু মানুষ আছে, তাই না? একটা অস্তিত্ব দেখা যাবে, কিন্তু মানুষ চেনা যাবে? চেনা যাবে না। তোমরা কথা বলো, শুনতে পাচ্ছ কিনা? জি স্যার, শোনা যায়। হ্যাঁ, শোনা যায়, মাঝে মাঝে রেসপন্স করতে হবে, তাহলে তো বুঝবো না যে তোমরা আসো কি নাই। হ্যাঁ, তাহলে সেরকম আমরা বিভিন্ন সাবস্ট্রেটের উপরে ফাঙ্গাস আকৃতির যে স্ট্রাকচার গুলো দেখি, সেটা খালি চোখে দেখা যায়। সেই খালি চোখে আমরা ফাঙ্গাসের ভেজিটেটিভ স্ট্রাকচার চিনতে পারি না। তার ভেজিটেটিভ স্ট্রাকচার, তার বডিটাকে চিনতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সেটাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে প্লেস করতে হবে, তবে আমরা তার ভেজিটেটিভ বডিটা দেখতে পারবো। আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অবশ্যই দেখবো ফাঙ্গাসের ভেজিটেটিভ বডি কেমন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে। যাই হোক, এখন থিওরিটিক্যালি যেটি বলতে চাই, যে প্রথম প্রশ্ন হলো যে ফাঙ্গাস কি। আমরা তোমার থিওরি ক্লাসে বিস্তারিত বলেছিলাম যে ফাঙ্গাসটা কি জিনিস, ইজ ইট প্ল্যান্ট অরিজিন অর অ্যানিমেল অরিজিন? এটি একটি প্রশ্ন। এটি কি প্ল্যান্ট অরিজিন নাকি অ্যানিমেল অরিজিন? আমরা থিওরি ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে কি, সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল, এবং আলটিমেটলি আমরা কি পেয়েছিলাম যে ফাঞ্জাই আর প্ল্যান্ট অরিজিন, তাই না? এরা হলো মাইক্রোস্কোপিক প্ল্যান্টস। আমরা প্ল্যান্টের ক্লাসিফিকেশন পড়েছি, তাই না? ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা এন্ড থ্যালোফাইটা, তাই না? ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, থ্যালোফাইটা মনে আছে? ইয়েস স্যার। মনে আছে। আচ্ছা, যেহেতু ডিটেইলস যাচ্ছে না আমি, থ্যালোফাইটাটা কি? Thallophytes, a group of plants, and these plants have some specific characters. What are the characters? These are plants, but these are achlorophyllous plants. They have no chlorophyll, they are non-green, and they have no specific roots and shoots. আমরা প্ল্যান্টের কথা মনে হইলেই আমরা আমাদের মনে কি আসে, যে প্ল্যান্ট মানে হলো সে মাটির উপর থাকবে, মাটির নিচে কিছু স্ট্রাকচার থাকবে, উপরে কিছু স্ট্রাকচার থাকবে। নিচের স্ট্রাকচারকে আমরা বলি রুট, যেখান থেকে সে খাদ্য সংগ্রহ করে। উপরের স্ট্রাকচারকে আমরা বলি শুট, যেটা মোস্ট অফ দি পার্ট ইজ গ্রিন,
and these green parts manufactures the required foods for the survival of the plant. But Thallophyta গ্রুপের যেসব প্ল্যান্টস তাদের এক নম্বর হলো তারা হলো অ্যাক্লোরোফাইলাস, ক্লোরোফিল নেই, তার মানে তারা নন গ্রিন। নেক্সট কি, যে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট রুট বা শুট নেই। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হলো যদি রুট বা শুট না থাকে তাহলে তারা খাবারটা কিভাবে তারা অ্যাবজর্ব করবে? তারা তাদের খাবার বডির সাহায্যে অ্যাবজর্ব করে নেয়। একটা স্পঞ্জ যখন আমরা একটা ময়েস্ট জায়গায় রেখে দিব বা পানিতে রেখে দিব, তো স্পঞ্জের পানি চুষে নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো এরিয়া আছে কি? না স্যার। নাই। সে তার যে কোনো জায়গায় যদি পানিটা লাগে সে স্পঞ্জ কিন্তু চুষে নেবে। Similarly, fungi is a peculiar type of body. They have no roots, no shoots, and no chlorophyll, as because they cannot produce their own food. They depends on the other source for their food and nutrition. And এখন প্রশ্ন কিভাবে খাবারটা সে ইনটেক করবে? বাই অ্যাবজর্পশন। খাবারের সংস্পর্শে যখন সে আসবে তার বডি সেই খাবার থেকে সে নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ব করে নেবে। নেক্সট কোশ্চেন, আমরা জানি যে হায়ার প্ল্যান্টস এবং অ্যানিমেলস দে আর মাল্টিসেলুলার, তাই না? সেই বডিতে অনেকগুলো সেল থাকে। আবার কিছু কিছু লোয়ার প্ল্যান্টস আছে, লোয়ার অর্গানিজমস আছে যারা ইউনিসেলুলার। আমাদের জানা মতে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম কোনটি বলতো? ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া। থ্যাংক ইউ। 1 মিনিট সময় দাও। স্যার কই গেল রে? স্যার ওয়াশরুমে গেল নাকি? স্যার কিছু করতে গেল। তুইও যা। স্যার ব্যাকটেরিয়া আনতে গেছে। ওয়াও, বালাগোল বউলিয়া লাইভ ক্লাস করিস নাকি? পাস করছিস? কিছু বলিস না আবার। আগুন লাগছে রে। Attention please. Attention please. Yes sir. এই স্যার। Attention please. Yes স্যার। তাহলে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম হলো কি? ব্যাকটেরিয়া, তাই না? আর প্ল্যান্টস এবং অ্যানিমেলস হলো মাল্টিসেলুলার, অনেকগুলো সেল দিয়ে তাদের বডি তৈরি। বাট ইন কেস অফ ফাঞ্জাই দে মে বি ইউনিসেলুলার অর মাল্টিসেলুলার। কোষীয় হতে পারে, বহুকোষীয় হতে পারে। দি ইউনিসেলুলার আর এখন এটি হলো নাম্বার অফ সেলস। আর শেপটা কেমন হবে? শেপ হতে পারে দুই রকম। নাম্বার 1 গ্লোবাস শেপ অর ফিলামেন্টাস শেপ। কিছু হতে পারে গোলাকার। মোস্ট অফ দি ইউনিসেলুলার ফাঞ্জাই আর গ্লোবাস শেপ, and the multicellular fungi, most of the multicellular fungi are filamentous, like a thread, সুতার মতো। এটি আমরা খালি চোখে দেখি। But when we see these threads under microscope, then we can see the threads are actually looks like a tube. Threads গুলা আসলে a kind of tube, tubular structure. টিউবের ভিতরে কি থাকে? ফাঁকা থাকে না? ফাঁকা থাকে। তাহলে এখানে এই ফাঙ্গাসের টিউবের ভিতরে কি থাকবে? সাইটোপ্লাজমিক ম্যাটেরিয়াল। and these tubes, এই টিউবগুলোকে কি বলা হয়? মনে করো হাইফা। জি স্যার। Hypha. These are called hypha, and plural is hyphae. And when several hyphae aggregate together, অনেকগুলো হাইফি যখন একত্রিত হয় তখন সেটাকে কি বলা হয়? মাইসেলিয়াম। মাইসেলিয়াম। এগুলোর অনেক উপমা আমি ক্লাসে দিয়েছি। নেক্সট,
These are the mycelium and different types of fruiting structures. Heterotrophy, এটা আমি বলেছি যে তারা নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না, অন্য সাবস্ট্রেটের উপরে নির্ভর করে খাদ্যের জন্য, তাই না? And this substrate may be দুই ধরনের সাবস্ট্রেট হতে পারে, বলো তো কি কি? The substrateটা কি জিনিস? The source from which fungi can uptake their nutrients is called substrate, and this substrate may be living or dead. ফাঙ্গাস যখন একটি প্লান্ট থেকে খাবার সংগ্রহ করবে তখন সাবস্ট্রেটটা কি লিভিং না? জি স্যার। লিভিং। আচ্ছা, আমরা জানি ফাঙ্গাস কি করতে পারে? অর্গানিক ম্যাটার থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারে। অর্গানিক ম্যাটার কি লিভিং না নন লিভিং? নন লিভিং। নন লিভিং। তাহলে সাবস্ট্রেট হতে পারে লিভিং অর নন লিভিং। যদি লিভিং সাবস্ট্রেট থেকে খাবার সংগ্রহ করে কোনো ফাঙ্গাস, সেই ফাঙ্গাসটাকে আমরা কি বলবো? প্যারাসাইট। প্যারাসাইট কারা? Those fungi which uptake their nutrients from the living host, and on the other hand, the groups of fungi those uptake nutrients from the dead material or organic matter are generally called saprophytes. তাহলে এই যে প্যারাসাইট এবং স্যাপ্রোফাইট বলছি, এটা কিসের উপর ভিত্তি করে? তাদের মুড অফ নিউট্রিয়েন্ট, তারা নিউট্রিয়েন্ট কোত্থেকে আপটেক করবে তার উপর ভিত্তি করে আমরা ফাঙ্গাসকে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করলাম, একটা হলো স্যাপ্রোফাইট এবং আরেকটি হলো প্যারাসাইট। এই স্যাপ্রোফাইট এবং প্যারাসাইটের মধ্যে আরো ক্যাটাগরি আছে যাদেরকে আমরা বলি ফ্যাকাল্টেটিভ স্যাপ্রোফাইট, ফ্যাকাল্টেটিভ প্যারাসাইট, এন্ড ফ্যাকাল্টেটিভ obligate parasite and facultative saprophyte. And in the other groups, obligate saprophyte and facultative parasite. তোমরা বাসায় গিয়ে আগের ক্লাসগুলো একটু দেখবা, তোমাদের এই বিষয়গুলো আবার মনে পড়বে। And another group is symbiote. এটিও তোমরা জানো, সিম্বায়োসিস সম্পর্কে তোমরা প্রিভিয়াস অনেক জায়গায় তোমরা পড়ে এসেছো, তাই না? জি স্যার। এবার আসি ফাঙ্গাসের লাইফ সাইকেল। ফাঙ্গাসের লাইফ সাইকেলকে আমরা দুইটি গ্রুপে ভাগ করতে পারি। ওয়ান ইজ ভেজিটেটিভ ফেজ, অ্যানাদার ইজ রিপ্রোডাক্টিভ ফেজ। ভেজিটেটিভ ফেজ আমরা বলেছি ফাঙ্গাসের ভেজিটেটিভ বডি কি হতে পারে? ইউনিসেলুলার হতে পারে অর মাল্টিসেলুলার। আর তার শেপটা কেমন হবে? ইউনিসেলুলার ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে হবে গ্লোবাস শেপ, আর ফিলামেন্টাসের ক্ষেত্রে কি হবে? মাল্টিসেলুলার ক্ষেত্রে কি হবে? filamentous শেপ। And these filaments are nothing but the tubes when we see under the microscope. And the space inside the tube filled with cytoplasm. আচ্ছা, এটি গেল বিভিন্ন ধরনের হাইফি। হাইফির মধ্যে আবার দুটি ক্যাটাগরি আছে। কিছু কিছু হাইফি আছে যাদের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট ইন্টারভেল পর, নির্দিষ্ট স্পেস পর পর একটি করে পার্টিশন থাকবে, সেই পার্টিশনটাকে বলা হয় সেপ্টা অর সেপ্টাম। and the hyphae which possess septum is called septate hyphae, and there are other groups of hyphae where no septa is present. The hyphae is a continuous mass of protoplasm, is called aseptate hyphae or sinusoidal hyphae. আমরা কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে ফাঙ্গাস কি করে খাবার সংগ্রহ করে, কিভাবে? অ্যাবজর্পশনের মাধ্যমে। এই ছবিটার মধ্যে ক্লাসে আমি দেখিয়েছি, তাই না? এটা হলো ফাঙ্গাসের হাইফি, এটি হলো ফাঙ্গাসের হাইফি। আর এই যে এখানে
কিছু লিফের ছবি দেওয়া আছে তাই না? যখন ফাঙ্গাসের হাইফি লিফের কাছাকাছি আসবে তখন সে এই লিফ থেকে ধরে নিচ্ছে এটি হোস্ট, এই হোস্ট থেকে সে কি করবে? নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ব করবে। এখন প্রশ্ন হলো, প্রশ্নটা কি, আমরা কি প্লান্ট পার্ট খাই না? খাই, আমরা তো খাই নাকি? জি স্যার। খাই। আচ্ছা, জি স্যার। প্লান্ট পার্ট খাই, চুইংগাম খাই, চকলেট খাই, খাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন একটা গাছের পাতা আমি যদি চুইংগামের মতো খাওয়ার চেষ্টা করি যে ওখান থেকে আমি রস খাবো, সম্ভব? কারণ কি, the জি স্যার। plant part is protected by a layer which is cell wall. Cell wall থেকে আমি সহজে সেল সেপ সাক করতে পারবো না, পারবো? আমার এত শক্তি পারতেছে না। তাহলে ফাঙ্গাস কি করে, একটি প্রশ্নটা তোমাদের করা উচিত ছিল যে তাহলে ফাঙ্গাস কি করে গাছের গায়ে লাগার সাথে সাথে সেখান থেকে সে নিউট্রিয়েন্টটা অ্যাবজর্ব করে এত শক্তি সে কোথায় পায়? এত শক্তি কি ফাঙ্গাসের আছে? আছে? না স্যার। নাই, তাদের কোনো ফিজিক্যাল সেই শক্তিটি নেই। তাহলে একটি শক্তি তো অবশ্যই থাকতে হবে যেভাবে সে নিউট্রিয়েন্টটা অ্যাবজর্ব করবে, সেটা কি? কারেন্ট। এই ছবিটা দেখলে আমরা বুঝবো যে যখনই হোস্টের কাছাকাছি আসতেছে তখন সে কি করবে? আর এনজাইম কাজ করবে, এনজাইমেটিক পাওয়ার আছে, সে কিছু এনজাইম সিক্রেট করবে। কোথায় করবে এনজাইম সিক্রেট? হোস্টের উপরে। মনে করি এই প্লান্টের উপরে সে এনজাইমটা সিক্রেট করবে। এনজাইমটা যখন প্লান্টের উপরে সিক্রেট করবে তখন কি ঘটবে? এনজাইম কোথায় গেল? প্লান্টের উপরে গেল, যাওয়ার পর কি হলো? এনজাইমেটিক ব্রেকডাউন। প্লান্টের যে সেল ওয়াল আছে সেই এনজাইম সেই সেল ওয়ালটাকে ভেঙে দিবে। সেল ওয়ালটা ভেঙে দিলে কি হবে? তখন সেলুলার ম্যাটেরিয়াল এক্সপোজড হয়ে যাবে, তাই না? আমরা যখন একটা গাছের ডাল কাটি কিছুক্ষণ পর কি দেখা যায়? সেখান থেকে ফ্লুইড বের হতে থাকে, তাই না? অর্থাৎ সেলগুলো কাটা গেছে, তারপরে সেলুলার ম্যাটেরিয়াল বের হয়ে আসছে। তখন কি হবে? এইখান থেকে যে ফ্লুইড গুলা বের হবে সেল ওয়াল ব্রেকডাউন করার পর এই ফ্লুইড সে সহজে ফাঙ্গাসের হাইফি তখন অ্যাবজর্ব করবে। এইবার কি হলো? সেই প্লান্টের যে নিউট্রিয়েন্ট এটি আবার ফাঙ্গাস অ্যাবজর্ব করে নিল। তাহলে এই দিক থেকে চিন্তা করলে ফাঙ্গাসের এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু মারাত্মক শক্তিশালী। আমরা কিন্তু আমাদের বডিতে এমন কোনো এনজাইম নেই যেটা দিয়ে আমরা খাবারটাকে একেবারে সহজলভ্য করে ফেলতে পারবো, আছে কি? আমাদের খাবার রান্না করে খেতে হয়, হাত দিয়ে ছিলে খেতে হয়, এনার্জি লাগে। আচ্ছা, এটা হলো আমরা যে শুরুতে বলেছিলাম যে আমাদের ফাঙ্গাসের হাইফি বা মাইসিলিয়াম গুলা আমরা খালি চোখে এরকম দেখি, just like a filaments, aggregate of filaments. When we see this hyphae under microscope, then we can see the actual tubular structure of the fungi. Hyphal growth, আমরা জানি যে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে গ্রোথ কি হয়? চতুর্দিক থেকে হয়, তাই না? তাই হয় না? একটা গাছ যখন বড় হয় তখন সে শুধুই কি লম্বা হয়? না স্যার। শুধুই লম্বা হয় না, এটা মোটাও হয়। জি স্যার। But in case of fungi, just after germination, ফাঙ্গাসের হাইফির যখন জন্ম হয় তারপর থেকে তার হাইফির যে ডায়ামিটার সেটি কিন্তু আর বড় হয় না। বড় হয় কোথায়? শুধু লম্বায় বড় হইতে থাকে, জাস্ট লাইক এ রোপ। একটি 10 হাত দড়ি আর একটি 100 হাত দড়ির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? শুধু লম্বায়, তাই না? শুধু লম্বায় তার মধ্যে পার্থক্য। ঠিক অনুরূপ ভাবে ফাঙ্গাসের গ্রোথ অনলি ইন ইটস এপিক্স, অ্যাপেক্সের মধ্যে তার গ্রোথ সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ তার সম্পূর্ণ গ্রোথ সবসময় হবে লম্বার দিকে। আচ্ছা, এইগুলা সেল কম্পোজিশন, প্যারেনকাইমা, প্যারেনকাইমা আমি যদি ডিটেইলস তোমাদেরকে ওখানে যাই তাহলে কিন্তু বহু সময় লাগবে। রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারস, রিপ্রোডাকশন কয় রকম হইতে পারে ফাঙ্গাসে?
অ্যাসেক্সুয়াল এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, তাই না? সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মধ্যে আবার কয়েকটি ক্যাটাগরি আছে, মেইনলি ভেজিটেটিভ and reproduction by means of asexual spore. Vegetative reproduction আবার কয়েক রকম হতে পারে, কি কি এগুলা এক নজর দেখো। ফ্র্যাগমেন্টেশন, ফিশন, বার্ডিং, রাইজোমর্ফ, স্ক্লেরোসিয়া। আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, তোমরা এগুলা আগের খাতাগুলা দেখলেই তোমাদের মনে পড়বে। ফ্র্যাগমেন্টেশন মনে পড়তেছে সেগুলা করার কথা। অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কিভাবে হবে? বাই মিনস অফ অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর। ফাঙ্গাস কি করবে? এক ধরনের অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর তৈরি করবে আফটার ইটস ম্যাচুরেশন। দিস অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর আফটার জার্মিনেশন again produce a new individual from it born. যেখান থেকে, যে ফাঙ্গাস থেকে অ্যাসেক্সুয়াল স্পোরটা তৈরি হয়েছিল, এই অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর অনুরূপ একটি ফাঙ্গাসে জন্ম দিতে সক্ষম। স্পোরের আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, এক্সোজেনাস স্পোর, এন্ডোজেনাস স্পোর। এক্সোজেনাস স্পোরকে আমরা বলি কনিডিয়া, এন্ডোজেনাস স্পোরকে বলা হয় স্পোরাঞ্জিওস্পোর। কনিডিয়া যে হাইফির মধ্যে তৈরি হবে তাকে বলা হচ্ছে কনিডিওফোর। স্পোরাঞ্জিয়াম, স্পোরাঞ্জিয়াম দ্যাট ইজ এন্ডোজেনাস স্পোর, এটি কি হবে? এক ধরনের স্যাক-লাইক স্ট্রাকচারের মধ্যে তৈরি হবে, যে স্যাক-লাইক স্ট্রাকচারকে বলা হয় কি বলা হয়? স্পোরাঞ্জিয়াম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ কেউ? আমার সাথে একটু রেসপন্স করতে হবে তো, তাই আমি তো বুঝতে পারতেছি তোমরা ঘুমাচ্ছ না কি করতেছো? না স্যার। Endogenous, exogenous spore. এই গেল এটা। আচ্ছা, আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কিভাবে হবে? বাই দি ইউনিয়ন অফ টু অপোজিট গ্যামেট। হোয়াট ইজ গ্যামেট? গ্যামেট ইজ নাথিং বাট দি হ্যাপ্লয়েড সেল produced both from male and female organ of fungi, and these haploid cells can take part in reproduction. তাহলে যে হ্যাপ্লয়েড সেলগুলা রিপ্রোডাকশনে অংশগ্রহণ করবে, শুধুমাত্র ওই হ্যাপ্লয়েড সেলগুলাকে বলা হচ্ছে কি? গ্যামেট। গ্যামেট। ঠিক আছে? এন্ড মেল পার্ট থেকে তৈরি হবে মেল গ্যামেট, ফিমেল পার্ট থেকে তৈরি হবে ফিমেল গ্যামেট। ফিমেল গ্যামেট। এখন মেল গ্যামেটটাকে কি বলা হয়? অ্যান্থ্রিডিয়াম। ফিমেল গ্যামেটকে বলা হয় এগ। ওগোনিয়াম। না না না, ওগোনিয়াম না, এগ, এগ বলা হয়, এগ। আচ্ছা, যে অর্গান অ্যান্থ্রিডিয়াম তৈরি করবে তাকে বলা হচ্ছে, sorry, antheridium মানে the organ which can produce the gamete, male gamete is called antheridium, and male gamete is called antherozoite, and the organ which can produce the female gamete is called oogonium, and the female gamete is called the egg. তাহলে antherozoite means male gamete, egg means female gamete. After the fusion of these two gamete, sexual reproduction is completed. তাহলে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জন্য এসেনশিয়াল কি? যে মেল ফিমেল গ্যামেট দুটাকে ফিউজ করতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসি যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কয়টি ধাপে হয়। দেয়ার আর 3 স্টেপস, 3টি স্টেপস আছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের। নাম্বার 1 কি বলো দেখি, একজন বলো তো, কি প্রথম স্টেপটাকে কি বলা হয়? প্লাজমোগ্যামি। প্লাজমোগ্যামি। প্লাজমোগ্যামি অর্থ কি? ইউনিয়ন অফ টু অপোজিট গ্যামেট টুগেদার। দুইটি গ্যামেট একত্রিত হওয়া, এটিকে বলে প্লাজমোগ্যামি।
নেক্সট ধাপ কি? ক্যারিওগেন। ক্যারিওগেনে কি? ফিউশন অফ টু অপোজিট গ্যামেট, দুটি অপোজিট গ্যামেট ফিউজ করে একটি সেলে পরিণত হবে, যেটাকে বলা হচ্ছে ক্যারিওগেন। And the final stage is the meiosis. যখন দুইটি গ্যামেট ফিউজ করে একত্রিত হয়ে যাবে, একটি সেলে পরিণত হবে, তখন এই সেলটাকে আমরা কি বলবো? আগে তো এরা হ্যাপ্লয়েড সেল ছিল, তাই না? হ্যাপ্লয়েড সেল ছিল না গ্যামেট থাকা অবস্থায়? যখন এই সেল দুটো ফিউজ করলো, তাকে কি বলবো? Diploid. ডিপ্লয়েড বলবো। তার আগে আরেকটি অবস্থা আছে, সেল দুটো ফিউজ করলো বা ফিউজ করার পর একটি সেলে পরিণত হইল। Gap. এর মধ্যে যে দুইটি নিউক্লিয়াস আছে, ওয়ান ফ্রম মেল, ওয়ান ফ্রম ফিমেল, দিস টু নিউক্লিয়াস মে again fuse together. If these two nucleus remain side by side, দুইটি নিউক্লিয়াস যদি পাশাপাশি থাকে একটি সেলের ভিতরে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ডাইক্যারিওটিক সেল। And after a short time or in some cases after a long time, এই ডাইক্যারিওটিক অবস্থায় সে কিছু সময় থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। তবে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কমপ্লিট করার জন্য this nucleus must fuse together to become diploid. তোমরা পাশাপাশি কথা বলতেছো কিন্তু, attention please. সাকসেসফুল সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কমপ্লিট করার জন্য এই দুটি নিউক্লিয়াসকে ফিউজ করতে হবে। দুটি নিউক্লিয়াস যখন ফিউজ করবে, তখন সেই নিউক্লিয়াসটাকে আমরা কি বলবো? ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ? কিন্তু আমি যে তোমাদের অনেক সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি, রেসপন্স করতে হবে মাঝে মাঝে। শিওর স্যার। আচ্ছা, ডিপ্লয়েড যখন হয়ে গেল, next this is the completion of second step, I mean the karyogen. And in the third step, this diploid nucleus goes for meiosis. Diploid nucleus এর মধ্যে যদি meiosis ঘটে, তখন সেখানে কি হবে? চারটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি হবে, তাই না? And this each of the nucleus can again germinate to form a new individual. But ডিফারেন্সটা কি? প্রথম ইন্ডিভিজুয়াল এবং এই নতুন ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এ কার মতো হবে? বাবার মতো না মায়ের মতো? কারণ ওখানে দুইটা গ্যামেট কিন্তু ফিউজ করছিল, একটি মেল গ্যামেট, একটি ফিমেল গ্যামেট, তাই না? তাহলে কি হবে? এই নতুন যে চারটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি হলো, এই হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস is the combination of the both parent nucleus. যে দুটি প্যারেন্ট থেকে গ্যামেট দুটি আমি পেয়েছিলাম, মেল এবং ফিমেল, তাদের কম্বিনেশন হলো এই চারটি নিউক্লিয়াস। And this is the three steps of the sexual reproduction. Now the question, প্রথম স্টেপটা কি ছিল? সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের প্রথম স্টেপটা কি ছিল? প্লাজমোগ্যামি, অর্থাৎ দুইটি গ্যামেট পাশাপাশি আসা, তাই না? এখন প্রশ্ন হলো, এই গ্যামেট কোথা থেকে আসবে? এখানে আরো কিছু কথা আছে যেগুলো আমি ক্লাসে বলেছি, যে মেল এবং ফিমেল অর্গান একই ফাঙ্গাসের মধ্যে থাকতে পারে, একই ফাঙ্গাস বডির মধ্যে থাকতে পারে। আবার মেল এবং ফিমেল অর্গান ভিন্ন ভিন্ন ফাঙ্গাসে থাকতে পারে। প্লান্টের ক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ আছে যেটি তোমরা সহজে বুঝতে পারবা। যেমন দুই একটা উদাহরণ বলো দেখি। ধান গাছ, এর মেল এবং ফিমেল অর্গান একই গাছে থাকে, তাই না? শুধু একই গাছে না,
একই ফুলের মধ্যে থাকে, তাই থাকে না? জি স্যার। আচ্ছা, এবার আসো আরেকটু উদাহরণ দিই। কাঁঠাল গাছ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে? Yes, sir. আছে। কাঁঠালের মেল ফ্লাওয়ার আর ফিমেল ফ্লাওয়ার কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, যদিও একই গাছে থাকে, তাই না? Yes, sir. আলাদা না? Yes, sir. ফিমেল ফ্লাওয়ার কোনোদিন ফ্রুট সেট করবে না, শুধুমাত্র মেল ফ্লাওয়ার ফ্রুট সেট করবে না, শুধু ফিমেল ফ্লাওয়ার ফ্রুট সেট করবে। তাহলে কি হলো যে মেল এবং ফিমেল অর্গান একই ফুলের মধ্যে থাকতে পারে। একই ফুলের মধ্যে যদি থাকে তাহলে তো সেটা একই গাছেই হবে, তাই না? Yes, sir. আবার মেল এবং ফিমেল অর্গান একই গাছে থাকতে পারে, বাট আলাদা আলাদা, একই ফুলের মধ্যে নয়। আবার কিছু কিছু প্ল্যান্ট আছে মেল ফ্লাওয়ার এক গাছে থাকবে, ফিমেল ফ্লাওয়ার আরেক গাছে থাকবে। এরকম দুই একটি প্ল্যান্টের নাম জানা আছে? বলো। তাল গাছ। হুম, তাল- বলো বলো। তাল গাছ। তাল গাছ, রাইট, তাল গাছ। আরো সহজ বলো, খুব কাছাকাছি যেগুলো থাকে অ্যাভেলেবেল। পটল, পটল, Yes, sir. Photo. কাকরোল। এক গাছের মেল ফিমেল থাকে না, যে গাছে মেল ফ্লাওয়ার সেই গাছ শুধু মেল ফ্লাওয়ারে তৈরি করবে, ফিমেল ফ্লাওয়ার শুধু ফিমেল ফ্লাওয়ারে তৈরি করবে। আবার কাছাকাছি আরো কিছু প্ল্যান্ট আছে, যেমন লাউ জাতীয় সবজি যেগুলা, মিষ্টি কুমড়া। সেগুলো কি হয়, একই গাছেই থাকে, মেল ফ্লাওয়ার আলাদা, ফিমেল ফ্লাওয়ার আলাদা। আচ্ছা, ঠিক সিমিলারলি ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে একই বডিতে মেল এবং ফিমেল অর্গান থাকতে পারে, অথবা মেল অর্গান এক বডিতে থাকবে, ফিমেল অর্গান আরেক বডিতে থাকবে। যদি একই বডিতে মেল ফ্লাওয়ার, মেল এবং ফিমেল অর্গান থাকে, তখন সেই ফাঙ্গাসগুলোকে আমরা কি বলি, হোমোথ্যালিক। হোমোথ্যালিক মনে পড়ছে কারো? হোমোথ্যালিক। Yes. আর Yes, যদি sir. মেল এবং ফিমেল অর্গান আলাদা আলাদা বডির মধ্যে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো, কি বলবো, হেটারোথ্যালিক। ঠিক আছে? এখন প্রশ্ন হইলো, একই বডিতে থাক আর আলাদা বডিতেই থাক, তারা কি করবে? এই মেল এবং ফিমেল অর্গানগুলা গ্যামেট তৈরি করবে, তাই না? এখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন শুরু করার জন্য প্রথম যে স্টেপটা প্লাজমোগ্যামি, এই গ্যামেট দুটাকে কাছাকাছি আসতে হবে, তো আসতে হবে না? কথা বলো। Yes, sir. কিভাবে আসবে? বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে। There are 5 ways, 5টি ওয়ে আছে, 5টি রাস্তা আছে, 5টি পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে এই মেল এবং ফিমেল গ্যামেটগুলা একত্রিত হয়। এই পর্যন্ত এই 5টি পদ্ধতি সম্পর্কে আমি কিন্তু তোমাদের ক্লাসে আলাপ করেছিলাম। এই 5টি পদ্ধতি এই মাঝখানে যেটুকু পার করে যাচ্ছি সবগুলো কিন্তু আলাপ করেছি। পাঁচটি পদ্ধতি। প্লানোগ্যামেটিক কপুলেশন মনে পড়ছে কারণ? তোমরা কতজন আছো উপস্থিত? 110 জন স্যার। 110 জন। আমি একটু অ্যামেচার তো, যার কারণে এখনো আমি বুঝতেছি না। আশা করি 2-1 দিনের মধ্যে আমি আমার আরেকটু এক্সপিরিয়েন্স হবে, আমি নিজেই বুঝতে পারবো যে কতজন তোমরা উপস্থিত। যাই হোক, তো 5টি পদ্ধতির মধ্যে একটি হলো প্লানোগ্যামেটিক কপুলেশন, গ্যামেটেনজিয়াল কন্ট্যাক্ট, গ্যামেটেনজিয়াল কপুলেশন, স্পারমাটাইজেশন, এন্ড এই যে সোমাটোগ্যামি। তোমরা বলছিলে, কে একজন বলছিলে যে আমরা সোমাটোগ্যামি পর্যন্ত পড়েছি, তাই না? এই পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম, এই তো? জি স্যার। হ্যাঁ, দীর্ঘ 6 মাস পর এখন যা হলো, একটি ক্লাস পড়ার পর আমরা শুধু আগের জায়গায় ফিরে গেলাম, এখন নতুন কিছু শুরুই করিনি, ঠিক কিনা? জি স্যার। আচ্ছা, এটাও একটা অগ্রগতি যে আমরা আগে কোথায় ছিলাম সেই অবস্থানটা আমরা এখন বুঝতে পারলাম। তাহলে আমাদের ক্লাসের সময় কিন্তু শেষ। জি স্যার। আমরা আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারলাম, এখন এইখান থেকে আমাদের অগ্রগতি হবে। তার মানে একটি ক্লাস করে আমাদের আসলে নতুন কিছু অ্যাড হইলো না, হইলো কি?
না না স্যার নতুন কিছু অ্যাড হলো না, শুধু আগেরটুকু রিভিউ হইলো। এখন তোমাদের কাছে এই বিষয়টা এটা মনে হয়েছে কিনা যে আগের অংশটা রিভিউ ছাড়া আমি যদি এরপর থেকে শুরু করতাম সেটা তোমাদের বোধগম্য করতে না, একটু স্যার, কঠিন হতো না। হতো, তাই না? Yes, sir. জি স্যার জি স্যার প্রবলেম বই হচ্ছে একটু পড়লে শেখা যায়, বই পুস্তকের তো অভাব নাই, তাই না? বই পড়লেই শেখা যায়। ক্লাস করার উদ্দেশ্য কি, জিনিসটা সহজ ভাবে যেন আমি বুঝতে পারি, তাই না? জি স্যার সহজ ভাবে বুঝতে না পারি তো ক্লাসের এই রেকর্ড বানায় কি লাভ আছে কোনো? না স্যার আচ্ছা না স্যার